Okay, good evening and welcome to this webinar. Uh, the series of webinar is organized for the students of Tindukli and St. John's in order for them to choose the career path based on their ability and their desire and the available opportunities. So thank you, the SDSC 90 batch, for initiating and organizing these webinars. I'm sure this will be useful for our students. And on behalf of the schools, I wish to thank Professor Siva Ganesh and also Ms. Gopika Sivakumar, the presenters of today's webinar. Professor Siva Ganesh is an old boy of St. John's College, and his father, Professor Siva Surya, has been a well-known consultant during the time of war in 80s and early 90s. So he has been doing great service to the Jaffna people during the time of war. And thank you, Professor Siva Ganesh, for taking the time off your busy schedule and being with us today. And Gopika Sivakumar is a fourth medical student at the University of Jaffna. And I have known Gopika from the time she joined as an undergraduate at this university. And she's a very talented student from Methodist College, Colombo. And I'm sure she'll have a lot to share with you, students. So without taking time, I'll wind up my welcome address and over to you, Lakshman. Thank you, Miss. So yeah, my name is Lakshman, and I am old boy of St. John's as well. So I just wanted to quickly go through the objective of this session. So this session is mainly to guide you and give you the right information, so you can make the sound decision on whether medicine is right path for you or not. So the presentation will cover the benefit, the entry requirement, and what is expected of you, and the skills that you need, and so on. So there will be a question time as well. So if you have any questions, or if you come up with any question during the sessions, please make a note of it, and we will have a Q&A session at the end of it, and you'll be able to ask questions. Ondu Vandananda, this will be in both languages. So presentation will be in Tamil and English. ஆனபடியா questions வந்து நீங்க தமிழ்லையும் கேட்கலாம், இங்கிலீஷ்லையும் கேட்கலாம். The presenters, as the principal said, Sivaganesh and Gopika both are in Sri Lanka. So they are fluent in both languages. So நீங்க வடிவா ரெண்டுலையும் உங்களுக்கு question கேட்கலாம். So this is the time for you. So make use of it. And at the end of the presentation, we will have a feedback forum as well, or form as well. So in the chat, Zoom chat, அதுல ஒரு link கொண்டு போடுவோம் at the end of the presentation. If you don't mind, if you click on that, and there are few questions, mostly multiple choices. It will be grateful if you can fill that information for us. That will help us to improve the future sessions for us. So principal has already covered the who the presenters are. So again, just to recap, Professor Sivaganesh, he's the honorary consultant general surgeon with a special interest in HPB surgery, working at the University National Hospital of Sri Lanka. And the good thing is that he actually the examiner for MBBS and MD surgery examination, and he is a member of and professional bodies and committees associated with our own health sector, medical faculty, and postgraduate institute of medicine in Sri Lanka. So he has vast knowledge of all medical related studies in Sri Lanka, and we are so grateful to have him with us today to guide you all. As Ms. said, he's an old boy of St. John's, so it's great to have him today. And the second one is Gopika Sivakumar. She's again, as mentioned, fourth year medical student at the Faculty of Medicine, Jaffna. And the good thing is she always had the desire to study medicine without being pushed by her parents or relative, which is a great thing. So she'll be able to share a lot of her experience today with us. And she's an extremely talented girl.
and she has won many awards at the school level and at the university level as well. Especially in creative writings, competitions, and debates organized by various universities, University of Peradeniya, University of Colombo. So we have two great people today, and I'm sure this is going to be a great session for you to be able to, just give you that inside information in choosing your career in medicine. So I don't want to take more time. So let me pass you over to Ganesh. Ganesh, it's over to you. Thank you, Lakshman. First of all, let me put up the slide and see whether it works. Is the screen shared there? It's working. Yeah, working, right. Okay. So it's a pleasure to have this opportunity to be able to share a few of my thoughts with being an alumnus of St. John's College, to be able to share my thoughts on a career in medicine with the students of St. John's and Chundukuli. So I'd like to thank the principals of both St. John's and Chundukuli. Thank you for your kind invitation. And thank you to our batch, the St. John's 90 batch. I played a very small part in this, but the key drivers, is the person who just spoke to you, Lakshman, and the other person who is also there today, Aingaran, and other people in our batch who've really gone out of the way in the opportunity கொடுக்கிறதுக்கு. நாங்கள் ஸ்கூல்ல இருந்த காலத்துல ஒரு இப்படி ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனை பற்றி உண்மையா எனக்கு தன்னும் பெருசா நாங்கள் அறிஞ்சிருக்க இல்லை. ஏ லெவல்ல ஒரு ரிசல்ட்ஸ் வந்தா அந்த ரிசல்ட்ஸ் படி கிடைக்கிற கோர்ஸுக்கு நாங்கள் ஜாயின் பண்ணி அதில் அப்படியே போறது. என்னத்துக்குள்ள போறோம், ஏன் போறோம் என்ற ஒரு அதாவது கரியர் கைடன்ஸ் சொல்றது வாஸ் நாட் தேர். அக்கம் பக்கத்து ஆக்கள்கிட்ட கேட்கறது, சம்டைம்ஸ் யாரும் பேரண்ட்ஸ் அப்படி இருந்தா அது ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு. பட் இந்த நாட்கள்ல இன் திஸ் டே அண்ட் ஏஜ் எவ்வளவோ இப்போ நாங்கள் இருந்த காலத்துல இருந்த விட எவ்வளோ கூடுதலான ப்ரொஃபஷன்ஸும் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஏன் எங்களோட பேட்ச் லக்ஷ்மன் ஐ ஆர்கனைஸ் இப்படி உண்டு. It is all the more important that you know what you're going into, because the last thing you want to do is get into நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்குள்ள போய் அதுக்குள்ள எனக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒன்று அல்ல எனக்கு ஒத்து வராத ஒன்று யோசிக்கிறது அல்லது ட்ராப் பண்ணி இருக்கிறது கேன் பி அ ப்ராப்ளம். எங்களோட வாழ்க்கை முழுக்க சில வேளை இட் கேன் பி அ ப்ராப்ளம். ஸோ இதில் நான் மெடிசின் பற்றி எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ், வாட் யூ நீட் டு ஹேவ், என்னென்ன க்ரைட்டீரியா தேவை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு, மெடிசினுக்குள்ளே போய்க்கு என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு, அந்த ஸ்டேஜஸில் என்ன உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், எங்களுக்கு அஸ் ட்ரெயினர்ஸ் வாட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு, அதே நேரம் நீங்கள் என்னென்ன மெடிசினுக்குள்ளே ஒவ்வொரு டிஃபரெண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் என்ன அண்டு ஒரு ப்ரீஃப் ப்ரெசன்டேஷன் இதில் கொடுக்க போகிறேன். ஆனால் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி லக்ஷ்மன் இந்த ஃப்ரெண்ட் சொன்ன மாதிரி இதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுகள் நான் சொல்கிற விஷயத்தோட மெடிசினை இப்போ இந்த காலத்தில் நான் மெடிசின் செய்து இப்போ கொஞ்ச நாள் ஆகுது ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட். ஆனால் இந்த நாளில் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் கோபிகா உங்களோட கதைக்க போறா. ஷீ இஸ் கோயிங் டு ஷேர் அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் இப்படி சொன்னாலும் அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ல அப்படி இருந்தாண்டு ஷீ இஸ் கோயிங் டு ஷேர். ஸோ வி ஹோப் தட் பிட்வீன் த டூ ஆஃப் அஸ் உங்களுக்கு இந்த கரியர் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு நாங்கள் சொன்னால் ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் உண்டு, ஒரு சின்ன ஒரு படம் உண்டு உங்களுக்கு உங்களோட மனதில் வரமென்று எதிர்பார்க்குறேன். மற்றது நான் இந்த ஸ்லைட்ஸுக்குள்ளால போய்க்க இதை பற்றி கதை கேட்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு நேரத்திலையும் ஏதாவது உங்களுக்கு கதைக்கணும் இல்லை டவுட் இருந்தா டோன்ட் வரி, நீங்கள் கேட்கலாம். கடைசியிலையும் கேள்விகளுக்கு டைம் இருக்கும். பட் உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கேட்க விருப்பம்னா அதை பற்றி கேளுங்க. ஓகே, ஸோ
திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். நாங்கள் இதுதான் நாங்கள் கேட்கணும், ஏன் நாங்கள் மெடிசின் என்ற ஒரு கேரியரை சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நாங்கள் எது ஒரு கடைக்கு போய் ஒன்று வாங்குறதாலும், ஒரு டிவியை வாங்க போகிறோமோ இல்லை ஒரு சாப்பாடு எடுக்க போகிறோம்னாலும் இதெல்லாம் வே பண்றது, இது நல்லது, இது சரி, இதை பற்றி எது இந்த குறைபாடுகள் என்ன, இது இந்த நல்ல விஷயங்கள் என்ன, அதே மாதிரி தான் ஒரு கரியரையும் சூஸ் பண்ணிக்க அதை பற்றி கொஞ்சம் யோசிப்பேன். ஸோ மெடிசின்ல இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன, உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஃபியூ ஆஸ்பெக்ட்ஸை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ ரிமெம்பர், திஸ் இஸ் நாட் தி ஒன்லி திங். இதுகள் மட்டும் இல்லை, அதை விட வேற அட்வான்டேஜஸ், அதாவது நல்ல குணாதிசயங்களும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு சிலதெல்லாம் காட்டும். ஸோ ஜெனரலி நாங்கள் ஒரு மெடிசின் என்ற ஒரு கரியரை எடுக்க இதுகள் தான் மெயின் அட்வான்டேஜஸ். அண்ட் இது சிலதுகள் ஆக்கள் அறிஞ்சிருப்பினும், சிலது உங்களோட பேரண்ட்ஸ் அறிஞ்சிருப்பினும், ஃபேமிலி இந்த பேக்ரவுண்டில் தான் கன பேர் மெடிசின் செய்ய விரும்புறது வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டி. மெடிசின் செய்கிற ஆக்கள் அட்லீஸ்ட் இப்போதைக்கு இந்த நாட்டிலையும் வேற நாடுகள்லையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மெடிக்கல் கேரியர் வந்து பாஸ் அவுட் பண்ணலாண்டா தே ஹாவ் நீங்கள் ஒரு ஜாப் பற்றி கணக்க யோசிக்க தேவையில்லை, உங்களுக்கு ஷுவராக ஒரு ஜாப் கிடைக்கும். இந்த ஸ்ரீலங்கன் கண்டெக்ட்ல இந்த கவர்மெண்ட் செக்டர் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில. அண்ட் வார அடுத்த 5-10 வருஷத்து 10 வருஷத்தை பற்றி என்ன சொல்ல தெரியாது, நாட்டில் ஒரு இதுகள் மாறலாம். ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தேன்டா வேலைக்கு பிரச்சனை. ஸோ இஃப் யூ கோ த்ரூ மெடிக்கல் கோர்ஸுக்களால் போய் பாஸ் அவுட் பண்ணால் உங்களுக்கு வேலை நிச்சயம். அண்ட் தட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் திங். எஸ்பெஷலி இப்போ இந்த நாட்டில் இருக்கிற நிலைமை கன பேருக்கு ஜாப்ஸும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி. ஸோ ஜாப் செக்யூரிட்டி வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் அ குட் திங் இன் அ கேரியர் இன் மெடிசன். ஆப்வியஸ்லி கன பேர் ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி, சேலரியை பற்றி யோசிக்கிறது, இதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். சில வேலை போர்ட்ரே பண்ணுற மாதிரி இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அ வெரி ஒரு பேசிக் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ரீசனபிள் சேலரி இருக்கலாம், பட் தட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அ கேஸ். அது அண்ட் தட் வில் டிபெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்பெஷாலிட்டி டு ஸ்பெஷாலிட்டி. ஆக்களுக்குள்ள சில வேளை நாங்கள் யோசிக்கிற மீடியாவில் இல்லாட்டி எங்களோட மைண்டில் இருக்கிற பிக்சர் மே நாட் பி ஆல்வேஸ் கரெக்ட் அபவுட் ஹவு மச் மணி இதில் somebody can earn under, right? And that depends on which country you work. Not Sri Lanka, but so there are other countries. So if you work, for instance, in Australia or UK or something, the earning potential, of course, there is even more. But even in this country, compared to many other professions, there is a good earning potential. And உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும், you know, there is a thing about social status and recognition. நாங்கள் டாக்டராக இருந்தாண்டா socially there is some respect. Of course, that also is variable, and from time to time this can also based on how doctors behave சிலவள மாறலாம். பட் தீஸ் நான் ஏன் இந்த 3 மேலே போட்டினான்டா, நீங்கள் யோசிப்பீங்க மெடிசன் செய்கிறது இவர் டாக்டர் யாராவது சொல்கிறார், இதுவரை தான் சொல்கிறார் ஜாப் செக்யூரிட்டி, மணி, சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ். இப்போ the reality is that lot of people have this in the back of their mind, and these are important things or in a career, right? Ana adhe neram it is also a kind of a career ungalku or challenge viruppama. Some people like to take a challenge ungalku idendru to prove yourself. It is a good career. Seri career advancement ku nalla. So medicine vandu is just, when you say medicine nanga kind of stages irukku. First stage vandu basic MBBS degree. So MBBS degree is your basic medical degree. And அதுக்கு அங்கால ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி அதுக்கு அங்கால சம்டைம்ஸ் சப்ஸ்பெஷாலிட்டிஸும் இருக்கு. There are various other or there is a lot of room for நாங்கள் என்ன சொல்றோம்னா career advancement. ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியில் போய் you can go into very multiple small specialties-க்குள்ளேயும் போகலாம். So it's challenging and it's good if you are somebody உங்களோட career டெவலப் பண்ணி அங்கால செய்து புது சேலஞ்சஸை மீட் பண்ணி செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு மெடிசின் செய்ய. மற்றது உங்களுக்கு சில ஆக்கள் லைக் டு மிக்ஸ் அண்ட் மீட் அண்ட் கம்யூனிகேட் வித் பீப்புள். ஆக்களோட பழகி அதில் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கிற ஒரு ஆள், இஃப் யூஆர் அ பீப்புள்ஸ் பர்சன், மெடிசின் இஸ் குட் ஃபார் யூ பிகாஸ் யூஆர் மீட்டிங் நியூ பீப்புள், டைவர்ஸ் பீப்புள், ஒவ்வொரு டைப்பான ஆக்கள் ஒவ்வொரு நாளும்
in different settings you will be meeting. So you connect with people, right? Now, ideal probably the most important and if you do your job well and you really have the right Chariana, what shall I say, மைண்டில் உங்களோட இது இருந்தாண்டா நான் இது இந்த ரீசனுக்காண்டி உங்களுக்கு ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அதாவது நான் நல்ல போட்டிருக்கேன் சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட், கிராட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபீலிங். மேலே இருக்கிற என்ன இது ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் உங்களோட மணியோ வெதர் யோர் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸோ எது இருந்தாலும் இஃப் திஸ் ஷுட் கிவ் யூ த கிரேட்டஸ்ட் ப்ளஷர். அதாவது ஒரு ஆள் ஒரு பேஷண்ட் உங்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் அந்த பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணி, இது சர்ஜரியா இருக்கலாம், இட் மே பி மெடிசன், இட் மே பி ஆப்ஸ்டெட்டிக்ஸ், என்னவா இருந்தாலும் அதுல இருந்து நீங்க இஃப் யூ கேன் கெயின் அ சென்ஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அந்த ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு வரமுண்டால், இஃப் யூ திங்க் தட் ரியலி மேக்ஸ் யூ ஹாப்பி, கிவிங் or making somebody's situation better, ஒரு ஆள் இருந்த நிலைமையை விட அவை நல்ல நிலையில அவைய மாற்றக்கூடியவங்களோட ஒரு ஆர்வம் உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்தாண்டா, I don't, not biased, but I don't think there is any profession that can give you as satisfaction as medicine. And the job satisfaction of getting somebody better and seeing them out of the hospital in a better state cannot be matched by any amount. Even if you are paid for it, that payment doesn't even strike you there. அதை விட இப்படியான ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு தன்மை இருந்தாண்டா, this is a profession for you. அதான் நான் சொல்லுவா. ஓகே, ரைட். ஸோ எதுவும் நத்திங் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் தானே, எதுலையும் நல்லதும் இருக்கு, அவ்வளவு நல்லது இல்லாததும் இருக்கு. ஒன்று வந்து மெடிக்கல் ட்ரைனிங் இஸ் அ லாங் ப்ரோசஸ். அதுக்குள்ளால the basic degree ஒரு 5 வருஷம் போகும். in Sri Lanka with all these various problems of late it has gone to even 6 years. இந்த கோவிட் வந்தது, அதுக்கப்புறம் வேற delays. So at least if everything goes well, நாங்கள் பார்க்குறோம் அட்லீஸ்ட் 5 வருஷம் எடுக்கும். that is for your basic degree. அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் internship, post internship, அதுக்கப்புறம் post graduate medicine செய்யறேன்டா you are looking at another 7 years or so, right? It can vary, but at least on average it will take about 6 to 7 years. So நீங்க உங்களோட லைஃப் ஸ்பேன்ல you are taking about 5 and 7, so it can go depending on the specialty, anything 5 and 2 7 and 7 14, anything up to about 15 years நீங்க மெடிசின் என்டர் பண்ணி to become a specialist, and your learning doesn't stop there. நீங்க எந்த நேரமும் புது you will be learning. You may have to do new training if you are starting on something else that you want to be good in. So it is actually lifelong learning. But the formal training 5 to 15 years ஆவது இருக்கும். Now அந்த 5 to 15 years நாங்கள் யோசிக்கிறது இது training முடிஞ்சதுன்னு, in that 5 to 15 years though you are training, you are also working, but it is a fairly strenuous period. ஏனென்றால் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும், assessments இருக்கும், and these exams and assessments can be quite not difficult என்று சொல்லல, அது எந்த ப்ரொஃபஷன்லையும் இருக்கும். பட் பிகாஸ் நாங்கள் பேஷண்ட் சேஃப்டி and competencies பார்க்கிறபடியா, these are fairly strict assessments and they are quite strenuous and quite frequent. So அப்படி ஒரு situationக்குள்ளால you must have a mindset that you can go through that. So that is one of the slightly downsides of this profession. மற்றது உங்களுக்கு தெரியும், depending of course on the specialties it will change. உங்களோட schedules are unpredictable. So working hours, சில இடங்கள்ல working hours in day, you might be working long days, nights, ஹாலிடேஸ்ல மெட்டாக்கள் எல்லாரும் ஹாலிடே போய் இங்கே அங்கே இது கேட்க நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருப்பீங்க. நாட் ஆல்வேஸ், பட் ஆன் சம் ஆஃப் தெம் அட் லீஸ்ட், ரைட்? ஸோ அந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் என்று சொல்லி நம்ம, அதாவது வேலையும் ரெஸ்டும், அந்த பேலன்ஸ் நார்மல் ப்ரொஃபஷன் சிலதை விட உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபரெண்டாக இருக்கும். ஸோ ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் ஆர் அன்பிரிடிக்டபிள் அண்ட் லாங். ஆனால் மெடிசன்லேயும் இருக்குது சில ப்ரொஃபஷன்ஸ் வேர் யூ டோன்ட் ஹேவ் தட். அது டிபெண்ட்ஸ். அதை வச்சு ஒரு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்கின் செய்கிறாக்கள், டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் சொல்கிற அவைக்கு அப்படி பெரிய ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை, அவைக்கு இரவில் கால்ஸும் வராது. ஸோ தே ஆர் ஓகே. ஸோ இட் டிபெண்ட்.
But in general, at least during your training period, இப்படி இருக்கும். Then there are other things like சில வேளை நீங்க when you're dealing with very ill patients, அவை இந்த families, it can be சரியா சில வேளை உங்களோட மனதுக்கு வேதனையாக இருக்கலாம், ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம், இமோஷனலாக இருக்கலாம். அவையோட டீல் பண்ணேக்க எவ்வளவு தான் ட்ரெயின் பண்ணி எவ்வளவு தான் இதுகளுக்கு பழக்கப்பட்டாலும் நீங்க ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு செய்த ஒரு பேஷண்ட் ஒரு சர்ஜரி செய்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் இல்லை சம்டைம்ஸ் இஃப் த பேஷண்ட் ஹஸ் அ ப்ராப்ளம் பேஷண்ட் டைஸ் இட்ஸ் நாட் ஈஸி. யூ டோன்ட் ஒரு நாளும் யூ டோன்ட் எவர் கெட் கம்ப்ளீட்லி யூஸ் டு தட். அதுக்கு பழக்கப்படுத்த மாட்டீங்க. பட் யூ வில் ஹேவ் டு வித்ஸ்டாண்ட் இட். அதை யோசிச்சு டிப்ரெஸ்ட் ஆகி வீட்டில் இருக்க இல்லாது அதையும் தாண்டி பிறகு அங்கால யூ ஹேவ் டு கண்டினியூ ஒர்க். மற்றது சில சில நேரங்களில் சர்ஜரி அந்த டெக்னிக்கல் ஃபீல்ட்ஸில் தேர் ஆர் சம் பர்சனல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த். அதாவது நீடில் பிரிக்ஸ் வரலாம், பேர்ன்ஸ் வரலாம். அஃப்கோர்ஸ் யூ டேக் கேர் அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு. பட் தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த திங்ஸ். இன்னொன்று இருக்கு பேர்ன் அவுட் உண்டு. பேர்ன் அவுட்ண்டா அதாவது நிறைய ஹெவி ஒர்க் இல்லாட்டி தொடர்ந்து ஹை இன்டென்சிட்டி இதாக கான்சன்ட்ரேஷனாக இருந்தாண்டா டயர்டா அதாவது எக்ஸாஸ்டடா போவோம் சில வேலை. இப்போ சில ஆட்கள் இப்படியே தொடர்ந்து சில சில ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் எஸ்பெஷலி இன் மெடிசன் அவை ஹை இன்டென்சிட்டியா பிஸியா இருக்க ஒரு நேரத்துல அவைக்கு மென்டலி எக்ஸாஸ்டடா போவீங்க. அப்போ அதைத்தான் நாங்கள் பேர்ன் அவுட்னு சொல்ல 50 வயசுல வரலாம் 55. தென் யூ ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் ஆன் வித் யுவர் ஒர்க். பட் பீப்புள் யூஸ்வலி வில் கம் அவுட். ஸோ அது இன்னொரு பிரச்சனை மெடிசின் செய்கிற ஆக்களுக்கு இப்படி ஒரு இது வரலாம். ஓகே, ஸோ தோஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஏன் ஆக்கள் மெடிசின் செலக்ட் பண்ண வேணும்னு யோசிச்சா இதுகள் தான் சில கன்சிடரேஷன்ஸ். நல்ல ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அவ்வளவு நல்ல நல்ல ப்ராப்ளமேட்டிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அது சம் பீப்புள் மே நாட் கன்சிடர் இது ஒரு ப்ராப்ளம்னா. அப்படி ப்ராப்ளம் யோசிக்கிற ஆட்களுக்கு தீஸ் கேன் பி ட்ரபிள்சம். அடுத்த இதுல நான் உங்களுக்கு வெரி பிரீஃப்லி ஐ வாண்ட் டு சே எப்படி நீங்க ஹவு டு யூ பிகம் அ டாக்டர், தி ஜேர்னி என்ன ஒரு இதுக்குள்ளால போய் நீங்க டாக்டரா வர போறீங்கன்ற பிரீஃப்லி பார்க்க போறோம். ஸ்ரீலங்கா பொறுத்தளவில் இட்ஸ் வெரி காம்படிட்டிவ். இங்க இப்போதைக்கு எல்லாம் ஸ்டேட் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ த ஓல்டஸ்ட் மெடிக்கல் ஸ்கூல் வந்து கலாம்புல இருக்கு, கலாம்பு மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டி. அதை விட உங்களுக்கு தெரியும் பேராதேனியா, ஜெஃப்னா, கோல், மற்றது நார்த் கலாம்பு, ஜெயவார்னபுர, பேட்டிகுலோ. இப்போ கொஞ்சம் புது மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டிஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பேசிக்கலி தேர் ஆர் அபவுட் 8 to 10 ஸ்டேட் மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டிஸ். இலங்கையில் the only way to enter medical school from the Sri Lankan system is அங்கட A level. And இந்த A levelsல உங்களுக்கு தெரியும் இட்ஸ் வெரி காம்படிட்டிவ். the Z-score ஒன்று இருக்கு. more or less இப்போ மெடிசின் என்டர் பண்ணுறதுக்கு in most faculties unless you have all A's it's very unlikely that you will get medicine. இப்போ கலாம்பு ஃபேக்கல்ட்டி எடுத்தீங்கன்னா கலாம்புக்கு வர எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் have 3 A's, all A's. Occasionally you will be having a few who சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2A 1B அதோட வரலாம். ஆனால் more or less நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல வரேன்னா you have to be right at the top. சில கண்ட்ரீஸ்ல இன்டர்வியூ சிஸ்டம் சிவிஸ் அதை பார்க்கறது இங்கே அப்படி ஒரு சிஸ்டம் இல்லை. எல்லாம் A level பேஸ் தான். அதில் 2 மெரிட் லிஸ்ட் இருக்கு. நேஷனல் மெரிட் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் 10% 40% ஆகும். எல்லாம் மெரிட்ல தான் வருது. தென் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பேசிஸ்லையும் அகல எடுக்கிறது இன்டு மெடிசன். ஸோ இஃப் யூ கம் வெரி ஹை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். நீங்கள் எந்த மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு போக இருக்கும் மெரிட்ல. டிஸ்ட்ரிக்ட் மெரிட்ல வந்தேன்னா உங்களுக்குரிய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற மெடிக்கல் ஆன மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் போகிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்ட்ரி ஸ்ரீலங்கன் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸுக்குள்ளான என்ட்ரி கிரைட்டீரியா. அப்போ A levels மட்டும் தானண்டா மெட்டதில் பற்றி do you have to worry about anything else? மெட்டதில் செய்ய வேணுமோ மெடிசனுக்கு சும்மா புத்தகத்தை படித்தா காணுமா? No, you should do other things also. Though medicine is a very நிறைய படித்து நிறைய எக்ஸாம்ஸுக்குள்ளால போய் இது வெளியில் வரனாலும் இட் இஸ் அல்டிமேட்லி வந்து இது ஒரு ப்ரொஃபஷன். நாங்கள் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட டீல் பண்ணுறோம், மனிதர்களோட. ஸோ அப்படியான ஒரு
மெஷின்ஸ் அல்ல வெஹிக்கிள்ஸ் அல்ல வேறு இதிலோட டீல் பண்ணிக்க அந்த அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்துல நாங்கள் ஒரு பெருசா கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு இது இல்லை. ஆனா நாங்க பேஷன்ஸோட டீல் பண்ணிக்க அண்ட் தீஸா இவே வல்னரபிள், அதாவது பிரச்சனையோட வர ஆக்களோட டீல் பண்ணிக்க அவங்களுக்கு நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. நல்லா அவையோட கதைச்சு கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும். அதே நேரம் உங்களோட ஓன் ஹெல்த்துக்கும் மற்ற ஆக்களோட நீங்க மூவ் பண்ணி, அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ நீட், இதெல்லாம் தேவை டு மெயின்டைன் உங்களோட ஓன் பிசிக்கல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த். ஏன்னா நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, வேற ஸ்ட்ரெஸஸ் இருக்கு. ஸோ டு மெயின்டைன் தட் பேலன்ஸ் யூ ஷுட் ஹேவ் அதர் திங்ஸ். இப்போ நாங்கள் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்லுவோம். ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் நான் உங்களுக்கு இப்போவே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவேன். ஒன்ஸ் யூ கம் இன் டு மெடிக்கல் ஸ்கூல், எஸ்பெஷலி ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கிறது வந்து லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் தமிழில் படிச்சுட்டு திடீரென நீங்கள் மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு வரைக்கும் எல்லாம் இங்கிலீஷுக்கு மாறி. ஆஃப்கோர்ஸ் நான் உங்களுக்கு ரீஅஷ்யூர் பண்ணலாம், அது ஸ்டார்ட்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் வெரி சூன் எவ்ரிபடி பிக்ஸ் இட் அப் அண்ட் எல்லாரும் வேண்டிய இங்கிலீஷில் நல்லா வருவினோம். பட் நீங்கள் முதலே இதை நல்லா உங்களோட இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ஸை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணா யூ வில் ஃபைண்ட் அந்த சேஞ்ச் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. சரி, ஸ்போர்ட்ஸ் செய்யுங்கோ, லிட்ரரி ஸ்கில்ஸ், அதாவது ஸ்பீச், ட்ராமா, சிங்கிங், ஒவ்வொரு ஹாபிஸ் இருந்தா, ஃபோட்டோகிராஃபி. நினைக்கிறேன் இதை பற்றி கூட உங்களுக்கு கோபிகா அதை பற்றி கதைப்பா. தீஸ் ஆர் ஆல் குட் திங்ஸ் ஃபார் அ நைஸ் ஹெல்த்தி லைஃப் இன் மெடிக்கல் ஸ்கூல். தனியாக புத்தகத்தோடையும் வார்ட்லையும் பேஷண்ட்ஸோடையும் மட்டும் பலரதை விட இதுகள் எல்லாம் இருந்தாலும் ஒரு ரவுண்டட் ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் வருவீங்க. அதாவது எல்லா ஸ்கில்ஸும் இருக்கிற ஒரு ஆளாக வருவீங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு டாக்டராக வர்றது. பேசிக் மெடிக்கல் டிகிரி யூஸ்வலி 5 years. நாங்கள் அதில் எல்லா மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸ்லையும் அதில் 3 செக்ஷன்ஸாக இருக்கு. முதல் இயரில் நாங்கள் பார்க்குறது இஸ் அபவுட் நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன், பேசிக் சயின்ஸ், இந்த டிசெக்ஷன்ஸ், anatomy, physiology அந்த மாதிரி வந்து. பிறகு நாங்கள் இன்னொரு இது இருக்கு, அந்த என்ன அப்நார்மலாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறது. அண்ட் கடைசியாக கிளினிக்கல், அதுதான் நீங்கள் வார்டுக்கு போய் பேஷண்ட்ஸை பார்த்து அவைகிட்ட அவையோட கதைச்சு அவைக்கு என்ன டிசீஸ் இருக்குன்னு பார்த்து அவைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்து சில இதில் நீங்கள் அதோட இன்வால்வ் ஆகி அந்த 3 பெரிய செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் பேசிக் டிகிரியில். அதை விட நிறைய சில பேசிக் 3 மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. அது ஒவ்வொரு பேராக இருக்கும். அதை நீங்கள் பற்றி யோசிக்கணும். 2nd MB, 3rd MB. ஆனால் அந்த லாஸ்ட் எக்ஸாமை சொல்றது ஃபைனல் அல்லது MBBS வந்து. அது பாஸ் பண்ணித்தான் யூ பாஸ் அவுட் அஸ் அ டாக்டர். பேசிக் டாக்டருக்கு MBBS டிகிரி இருக்கும். ஆனால் MBBS டிகிரி எடுத்ததோட முடியாது. ஏனென்றா MBBS டிகிரி எடுத்து இன்டர்ன்ஷிப் 1 year இருக்கு. அதாவது இன்டர்ன்ஷிப் தான் அந்த டிகிரி எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் ட்ரைனிங். அது எடுத்த பிறகு தான் ஃபுல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அஸ் அ டாக்டர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த இன்டர்ன்ஷிப்ல யூ ஆர் பேட், ஆனால் நீங்கள் யூ ஆர் நாட் ஃபுல்லி ரெஜிஸ்டர்ட் எட். அது ஒரு அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் டைம் மாதிரி அதை கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, இது சின்ன ஒரு நோட் உண்டு. அதாவது மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டி எப்படி டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் சும்மா நீங்கள் இப்போ ஸ்கூலில் இப்போ இருந்து மெடிக்கல் ஸ்கூல் எப்படி வித்தியாசம். ஒன்று வந்து உங்களோட மீடியம் ஆஃப் டீச்சிங் வந்து இங்கிலீஷ், மிக்ஸ்ட் ஜெண்டர்ஸ், துண்டுக்குழி சென்ட் ஜான்ஸ் ஒன்லி கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் செப்பரேட், மல்டி எத்னிக். அதாவது இப்போ நீங்கள் ஜஃப்னால நீங்கள் மெயின்லி உங்களுக்கு தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ வில் கெட் டு லேர்ன் மிக்ஸ் வித் லாட் ஆஃப் பீப்புள். இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் யூ ஆர் அமங் உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிற ஆக்கள். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு கிளாஸில், ஸோ பீப்புள் ஜென்ரலி ஹூ ஹேவ் கம் இன் டு மெடிசன், நான் சொன்ன மாதிரி யூ ஆர் அட் த டாப் ஆஃப் யுவர் கிளாஸ். ஆனால் நீங்கள் மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு போனோன்னா அங்கே இருக்கிற எல்லாரும் அதே மாதிரி தான். ஸோ யூ ஆர் அமங் பியர்ஸ், உங்களோட அதே ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிற எல்லாரும் இருப்பீங்க. இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சிலபஸையும் கொடுத்து இதுதான் எல்லா லெக்சர்ஸ், இதுதான் நோட்ஸ்ன்னு வராது. உங்களுக்கு தான் நீங்களே தேடி லேர்ன் பண்ண வேண்டி வர. பேசிக்கலி டீச்சிங்ல இருந்து லேர்னிங் அண்ட ஒரு இதுக்கு மாறுவீங்க. டீச்சிங் அண்டா
உங்களுக்கு வந்து இந்த சிலபஸ் இதுதான் ஒரு இதா டீச் பண்ணப்படும் ஸ்கூல்ல. நீங்க மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு வரைக்க உங்களுக்கு ஒரு அவுட்லைன் இருக்கு. இதுக்குள்ள இதுகள் தான் உங்களுக்கு லேர்ன் பண்ண வேண்டி வரும். ஆனா நீங்க உங்களோட பாட்டிலேயே லேர்ன் பண்ண வேண்டி வரும். ஸோ there is a change in that culture. அண்ட் கூடுதலான இதுகள் நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்க. நாட் ஓன்லி நாலேஜ், ஸ்கில்ஸ், அதை விட ஆட்டிடியூட்ஸ், எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது, எப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிறது, எத்திக்ஸ்ண்டா என்ன மாதிரி, என்ன நடத்தல், எப்படி நடக்கிற, அதாவது பிஹேவியர், அந்த மாதிரி புது புது இதுகள் you will learn. Of course, schools illayum idal ningal chilladal palavinga, but it will be much more emphasized in terms of patient care. அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ல நான் பிரீஃப்லி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அது என்டர் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு. அதுலேயும் ஒரு பேசிக் ட்ரைனிங் 3 years இருக்கு. அதுக்கு பிறகு இதை நாங்கள் எம்டி எக்ஸாம்னு சொல்றது. அதுக்கு பிறகு இன்னொரு 3 to 4 years ஸ்ரீலங்காலையும் ஓவர்சீஸ் லைன் ட்ரைனிங் இருக்கு. அதெல்லாம் முடிச்சு. ஸோ அட்லீஸ்ட் மினிமம் 6, 7, some even 8 years எடுக்கும் நீங்க பேசிக் மெடிக்கல் ட்ரைனிங் முடிஞ்சு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டா வரது. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபேர்லி லாங் ப்ரோசஸ். இது ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்கு. பிசிஷியன், சர்ஜன், பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் என்ற பிள்ளைகளோட இருக்கு. அனஸ்தட்டிஸ்ட் வந்து பேஷண்ட்ஸை மயக்கப்படுத்துறாக்கள், கைனகாலஜிஸ்ட் இருக்கணும். இப்படி எத்தனையோ ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்கு. கிளினிக்கல் ஸ்பெஷாலிட்டிஸும் இருக்கு. அதாவது பேஷண்ட்ஸோட இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி. அதை விட பேத்தாலஜிஸ்ட் வந்து அவை அந்த ஸ்பெசிமென்ஸ் பார்த்து அனலைஸ் பண்றாக்கள் இருக்கணும். ரேடியாலஜிஸ்டா எக்ஸ்ரே, சிடி அந்த மாதிரி இதில் பார்க்குற. அதை விட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இருக்கணும். அதாவது ஜெனரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்குற ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்கு. நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்கணும் இன் மெடிசன். அண்ட் ஈச் ஆஃப் தெம் அவை ஒவ்வொரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். அந்த ஸ்பெஷாலிட்டிஸ்லாம் சில விட சப் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்றேன். இப்போ சர்ஜரி எடுத்தோம்னா ஹார்ட் சம்பந்தமான சர்ஜரி செய்தாக்க கார்டியோதொராசிக், பிரெயின் சம்பந்தமான சர்ஜரி நியூரோ சர்ஜரி, குடல் அதில் பற்றி இதுண்டா கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் சர்ஜரி, குருதி குழாய் சம்பந்தமான வெஸ்குலர். அப்படி ஒவ்வொரு சப்டைப்ஸ் இதுக்குள்ளேயும் நான் அதுக்குள்ள போகல. வேற சின்ன சின்ன சப்டைப்ஸ் அதுக்குள்ளேயும் இருக்குது. அவைக்கு விருப்பமான அவை இந்த ஆர்வத்தை தூண்டுற ஸ்பெஷாலிட்டிஸுக்குள்ள நீங்கள் போய் இதில் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டைம் ஃப்ரேம். நீங்க சே யூ கோ ஃப்ரம் மெடிக்கல் ஸ்கூல் டு ஸ்பெஷலிஸ்ட், 5 years அங்க இன்டர்ன்ஷிப் 1, போஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப் 1, போஸ்ட் கிராஜுவேட் ட்ரைனிங் 5 to 7 years, எல்லாமே about 12 to 14 years. ஸோ அவரேஜ் ஏஜ் நீங்க ஸ்பெஷலைசேஷனுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா will take at least about 35 years. இங்க I'm talking about Sri Lanka. So this is the pathway. ஸ்பெஷலிஸ்டுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணலாம். சிலாக்கள் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த்ல, அதாவது ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி என்றா சுகாதார இதுல மினிஸ்ட்ரியில இது ஒர்க் பண்ணலாம். அதை விட இப்போ எங்களை மாதிரி நான் வந்து யூனிவர்சிட்டி அகாடமி, நான் மெடிசன் செய்தாலும் யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டத்துல இருக்கு. சிலாக்கள் பிரைவேட் செக்டர்லையும் ஒர்க் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு அவென்யூஸ் இருக்கு. வேற இடங்கள்ல ஆக்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த சிஸ்டத்துல. ரைட்? ஓகே. ஸோ இதுதான் என்ற ஒரு பிரீஃப் ஓவர்வியூ. பேசிக்கலி எப்படி மெடிசனுக்குள்ள என்டர் பண்றது, அந்த மெடிசனுக்குள்ள என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு, எவ்வளோ டைம் எடுக்கும், பாத்வே என்ன, அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஒரு மெடிக்கல் கேரியர்ல நாங்கள் யோசிக்க என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஒரு சின்ன ஸ்னாப்ஷாட் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு I have shown you. So I think நாங்கள் அடுத்ததா we'll go to Gopika, who will உங்களுக்கு அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டியில் எப்படி இருந்தாண்டு she will let you know, and then we'll go to questions. Thank you. Thanks, Ganesh. Yeah, that's very, very, very useful. Thank you for sharing that. அடுத்ததா கணேஷ் சொன்ன மாதிரி we will go to Gopika. Gopika, over to you. Hi, கதைக்கிறதுக்கு இருக்குதா? Yeah. Okay, so hello everyone. I will சொன்ன மாதிரி I'm Gopika, medical student, and நான் வந்து இந்த presentation share பண்றதுக்கு முதல் thank you so much Lakshman sir, Aingaran sir, Professor Siva Ganesh, principals of St. John's and Chundukuli. Thank you so much for having me, and thank you students. இது ஒரு பெரிய opportunity.
and it's a huge honor. So ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்டா எப்படி இருக்குது வாழ்க்கைன்னு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ரைட், ஸோ நீங்க நிறைய படங்கள் பார்த்திருப்பீங்க. ரைட், கடைசி ஸ்லைடுக்கு போயிட்டு just give me a second. ரைட், இனிது அர்ஜுன் ரெட்டி இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் பார்த்து நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்படித்தான் உண்மையிலே மெடிக்கல் ஸ்கூல் இருக்குமா, அல்லது கஷ்டமா இருக்குமா, கொடூரமா இருக்குமா என்றெல்லாம் நீங்க யோசிப்பீங்க. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி எந்த லைஃப் இருக்குமெண்டு. ஸோ அகெயின் இது வந்து பர்சனலி நான் ஒரு ஆள் என்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சிருப்பேன். பட் ஒவ்வொரு ஆட்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கலாம். ரைட், சில பேருக்கு சூப்பரா இருக்கலாம், சில பேருக்கு இருக்கலாம். ஸோ பார்ப்போம். ரைட், ஸோ படங்கள்ல காட்டுற மாதிரியா இருக்கும். இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆம் அண்ட் இல்லை. ரைட், ஸோ சில விஷயங்கள் வந்து படத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த ஊர் சுத்துறது, ஹாஸ்பிட்டல் போறது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒயிட் கோட் போடுறது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டெத்தஸ்கோப் போடுறது, இதெல்லாம் உண்மையாவே என்ன சொல்றது, ஒவ்வொரு பாட்டுமே என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு அமேசிங் மூமெண்ட் மாதிரி இருக்கும். அதாவது இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ், இப்ப சார் வந்து வடிவா சொல்லியிருந்தாரு, இப்ப அந்த கொஞ்சம் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னவர் தானே, இப்ப செகண்ட் எம்பி, தேர்ட் எம்பி அப்படி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொன்று முடியவுமே ஒவ்வொரு யுகத்தை கடந்த மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்குள்ள போகும்போதும் இது என்ன சொல்ற ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். இப்ப நாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கும் போது நாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போறேன். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் 2 years வந்து நாங்க பேசிக்கலி தியரி தான் படிச்சு கொண்டிருப்போம். ஹாஸ்பிட்டல் போறேன். தேர்ட் இயர்ல இருந்துதான் நாங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போறோம். நாங்க ஸ்ரீலங்கன் சிஸ்டத்தின் படி. ஸோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல இருக்கும் போதெல்லாம் அவங்கள பார்த்து ஆர்டரா என்னடா இப்படி போறாங்க, பயமா இருக்கு, என்னென்ன போய் கன்சல்டன்ஸோட சமாளிக்க போறோம், என்னென்ன போய் பேஷண்டோட காய்க்க போறோம், என்னடா பிளட் ப்ரெஷர் அளக்குற, எல்லாமே ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சூன்யமா இருக்கும். ஆனா இப்போ வந்து இதை பார்த்தா பயந்தான். ஸோ ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு புது யுகமா ஒரு புது விஷயமா இருக்கும். ஆனா அதுவே பழகி போயிடும். ரைட், கஷ்டமா இருக்கிறது போல தெரியும், ஆனா கஷ்டமா இருக்காது. ரைட், ஸோ இது வந்து என்ன சொல்றது ஒன் ஆஃப் த வார்ட்ஸ். ரைட், ஸோ இது எங்கட கிளினிக்கல் குரூப். அதுல இருக்கிற கொஞ்சம் பேர் ஒயிட் கோட் எல்லாம் போட்டு பேட்ச் எல்லாம் அடிச்சு, ரைட், ஒரு டிபிக்கல் நல்ல பிள்ளை மாதிரி இருக்கிறோம். ஆனா ஆப்வியஸா தெரியும் நல்ல பிள்ளைலாம் இல்லை, அங்க வார்ட்ல இருக்கிறத விட்டு இருந்து போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ரைட், ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டே யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள வந்தது. மழை ஞாபகம், சரியான எக்ஸைட்டடா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் டே லைக் அந்த கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொண்டு வர சொல்லுவாங்க, மெடிக்கல் சர்டிபிகேட்டை கொண்டு வா, யூனிவர்சிட்டியில இருந்து அந்த லெட்டரை கொண்டு வா, அப்படியான ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டே நான் லெட்டரை விட்டுட்டு போயிட்டேன். ரைட், யோசிச்சேன் சரி ஷுவரா இங்க இருந்து நம்மளை துரத்தி அடிக்கத்தான் போறாங்கன்னு. ஆனா அப்படியெல்லாம் இருக்கல. ஸோ இட் வாஸ் ஓகே. இந்த நாள் மறக்க முடியாது. ஏனென்றா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைல வந்து உள்ள வரல, ரிசல்ட்ஸ் காணாது. ரைட், ஸோ 2016 நான் இலவச சேர்க்க ரிசல்ட்ஸ் காணாது. ஸோ நான் திரும்பவும் எனக்கு சரியான பார்டர் லைன்ல தான் வந்தது. அப்ப ஆல்மோஸ்ட் கிடைக்காது என்ற மாதிரி தான் இருந்தது. அப்ப வெளிநாடு போறதா அப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நான் தேடிக்கொண்டிருக்கேக்கத்தான் திடீரென்று என்னது இப்படி லெட்டர் வந்தது, ஜஃப்னா யூனிக்கு செலக்ட் ஆகி இருக்கிறேன்னு சொல்லி. ஸோ அது வந்த நேரம் நான் ஸ்கூல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இருந்தேன். ஸோ அந்த லெட்டரை பார்த்த உடனே வந்து எனக்கு அழுக வந்துட்டு. ஐ வாஸ் சோ ஹாப்பி. இது வந்து என்ன சொல்றது ஒரு கனவொண்டு நனவான மாதிரி இருந்தது. இப்பவும் அழுறேன், ஆனா அது வேற ரீசனுக்கு. ஸோ பாப்போம். ஸோ இது வந்து நாங்க ட்ரிப் கொண்டு போயிருந்தோம் ஹந்தானாக்கு, பேட்சா. ரைட், ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸாமை முடிச்சுட்டு ஒரு ட்ரிப் கொண்டு போயிருந்தோம். ஸோ அதான் யுனி லைஃப் வந்து இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ரைட், ஸோ இப்ப நீங்க யுனிக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னீங்கன்னா, இப்ப உங்களுக்கு அது ஃபன்னா இருக்கணும், நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னா முதலாவது வந்து டிசிப்ளின் தேவை. ரைட், ஸோ இப்ப ஸ்கூல்ல இப்ப நீங்க ஒரு O லெவல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், A லெவல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம், உங்களோட டீச்சர்ஸும் சரி, அல்லது உங்களோட அப்பா அம்மா அல்லது சொந்தக்காரங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இப்ப மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படிங்க, O லெவல் படிங்க, A லெவல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ, அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு. ஆல்சோ சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, ஆட்கடத்தக்காரர்களின் பொய்களை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் வந்து. அப்படியே இல்லை, உண்மையா A லெவல் தான் உண்மையிலே சரியான போட்டி. நீங்க மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு வந்த பிறகு போட்டின்றது இருக்காது, ஆனா எக்ஸாம் எல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும். ரைட், ஸோ நீங்க
உண்மையாவே ஒவ்வொரு நாளும் படிக்காட்டி ஒவ்வொரு நாளும் கூட வேலை இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் படிக்க வேண்டிய தேவையில்ல. ஆனா நீங்க இப்ப அந்த என்ன அவங்க படிப்புக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க போய்கொண்டு இருக்காட்டி கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஃபன் எடுக்கலாம் தானேடா, ஃபன் எடுக்க டைம் இருக்காது. ஸோ டிசிப்ளினா இருந்து ஒழுங்கா படிச்சு கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஃபன் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு. ரைட்? ஸோ டிசிப்ளின் வந்து முதலாவது விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து டிசப்பாயின்மெண்ட். ரைட்? அண்ட் இப்ப மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு வாராக்கள், ரைட்? இப்ப நீங்க A level பயோ செய்றீங்களா இருக்கட்டும், ரைட்? அல்ல O levelல இருந்து நீங்க A levelக்கு பயோ ஸ்ட்ரீம் செய்ய யோசிக்கிறீங்களா இருக்கட்டும், ரைட்? ஸோ உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்க மார்க்ஸ் எல்லாம் நல்லதா இருக்கும். லைக் 80, 90 அப்படி எல்லாம் எடுத்தாக்கவே இருக்கும். இங்க ஒரு 40, 50 வந்தாலே நாங்க அப்பா ஓகே நமக்கு இவ்வளவு போதும் சொல்லலாம். ரைட்? ஸோ இங்க வந்து எக்ஸாம் அண்டா நான் சொல்றது வந்து இப்ப 70s 80s எடுக்கிறது வந்து முடியாத விஷயம் இல்ல, ரைட்? என்ற ரூம்மேட்ஸ் எல்லாம் 80ஸ்க்கு மேலாம் எடுக்கிறாங்க, அது வேற விஷயம். பட் நான் சொல்றேன், ரைட்? ஸோ இங்க வந்து ஒரு 30, 40 எடுக்கிற ஒரு ஆளை வந்து நாங்க ஒரு நாளுமே மக்குன்னு சொல்ல மாட்டோம், ரைட்? இங்க எல்லாருமே ஸ்மார்ட். ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ஒரே லெவல்ல இருக்காங்க தான், ரைட்? ஸோ இங்க வந்து இப்ப யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்க உங்களை, யாருமே படி படி அண்டு சொல்றதுக்கோ இதன்றதுக்கோ இல்லை, ரைட்? இங்க வந்த பிறகு யூ ஆர் ட்ரீட்டட் அஸ் அடல்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ ஒருக்கா சொல்லுவாங்க, நாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி படிச்சோம்னா ஓகே, ரைட்? ஸோ அது வந்து முற்றுமுழுதாக எங்களோட கையில இருக்கு. நீங்க நிறைய பேர் யோசிக்கலாம், அடே மெடிக்கல் ஸ்கூல் வந்தா கஷ்டமா இருக்குமா, ரொம்ப வதையா இருக்குமோ, எந்த நேரம் படிச்சுட்டே இருக்கணுமா, சில நேரம் வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது என்னடா இப்படி வர்றாங்கன்னு இருக்கும். ஸோ ஈஸியா வல கஷ்டமான்னு இருக்கும். ஸோ இந்த கொஸ்டனுக்கு டிரெக்டா ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா ஒரு ஆன்சர் நிச்சயமா ஈஸி இல்லை, ரைட்? மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஈஸி இல்லை. ஆனா ஈஸி இல்லைன்றதுக்காக இது ஒரு ஃபன்னான விஷயம் இல்லை, ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, ரைட்? ஈஸி இல்ல, லைக் நீங்க நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேணும், ரைட்? வாழ்க்கையிலேயே பண்ணாத மாதிரி இருந்து படிக்க வேணும், ரைட்? கஷ்டமா இருக்கும், புதுசா இருக்கும். சார் சொன்ன மாதிரி லாங்குவேஜ்ல இருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து புதுசா இருக்கும், ரைட்? அட இது என்னடா வேர்ட், ரைட்? நுண்ணுயிர்கள் என்று சொல்லி எல்லாம் படிப்போம், ரைட்? பிறகு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி படிப்போம். எல்லா பேரும் பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கும். இதுல யாரு என்னத்த பண்ணுவா என்று வித்தியாசப்படுத்தி கொள்றதே சரியான கஷ்டமா இருக்கும், ரைட்? ஸோ அப்ப நிறைய ப்ராக்டிக்கல் பேஸ்ட் லேர்னிங் இருக்கும், ரைட்? இப்ப நீங்க எனக்கு தெரியாது, இப்ப உங்களோட ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் இப்ப கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிகல்ஸ், பிசிக்ஸ் ப்ராக்டிகல்ஸ் அப்படியெல்லாம் அவ்வளவு தூரத்துக்கு செய்யறாங்க. இப்ப நாங்க இருக்கும்போது நாங்க படிக்கிற காலத்துல வந்து இதுகள் அவ்வளவு பெரிய ஒரு இஷ்யூவா இருக்கல, சும்மா நாங்க செஞ்சுட்டு அது வந்து எக்ஸாமுக்கு அவ்வளவு பெருசா வரதுன்னா பிசிக்ஸ் ப்ராக்டிகல்ஸ் தான் ஒரு ஷார்ட் கேள்வியா வரும். கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிகல்ஸ் எல்லாம் பெருசா கணக்கே எடுக்கிறது இல்லை. இங்க அப்படி இல்லை, இங்க வந்து ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே தொடங்கும், ரைட்? ஸோ நாங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகாட்டிலும் டிசெக்ஷன் என்று சொல்லி பாடிஸை வெட்டுறது, ரைட்? வசூல் ராஜா MBBS அதுல எல்லாம் காட்டுற மாதிரி, ரைட்? பாடி சர்ட்டி பாக்குறதா இருக்கட்டும், அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல பிளட் ப்ரெஷர் அளக்கிறது, அந்த மாதிரி இதுகள் எல்லாம் சரியான ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பேஸ்ட் லேர்னிங், ரைட்? புத்தக படிப்பு மட்டும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி தேர்ட் இயர்ல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் போவோம். இந்த போட்டோ வந்து நாங்க ஒரு இரவு 1 மணி இருக்கு, ஸோ நித்திரை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லை. இது வந்து இப்ப நீங்க மேஜர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்லி கொஞ்சம் இருக்கும், மெடிசின் சர்ஜரி அந்த மாதிரி ஒரு 4 அப்படி மேஜர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் சொல்லி வரும். அதுக்கு கேஷுவாலிட்டி சொல்லி பேஷண்ட்ஸ் நடுராத்திரி எல்லாம் வருவாங்க. ஸோ அந்த நேரம் நீங்களும் வார்ட்ல நிக்க வேண்டி வரும், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல நாங்க வார்ட்ல எல்லாம் நின்று காலமா 8 to 12 ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து பிறகு 1 to 5 லெக்சர்ஸ் முடிச்சு அதுக்கு பிறகு 6 மணில இருந்து இரவு 1 மணி வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ல நின்றுட்டு ரொம்ப களைச்சு விழுந்து போய் வரோம். ஆனா பாருங்க எல்லாருமே ஈன்னு சிரிச்சுட்டு இருக்கிறோம், ரைட்? அவ்வளவு ஃபன்னா இருந்தது, ரைட்? ஒரு லைக் இப்ப ஏண்டா அப்படி செய்யறமான்னு இல்ல, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னு தான். எப்ப கஷ்டமா இருக்குமெண்டா அந்த 5 மணிக்கு லெக்சர் முடிஞ்சு வீட்டை வந்து அடடா கட்டில படுக்கலாமே போது இல்ல கேஷுவாலிட்டி போகணும்னு சொல்லி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போற அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா நீங்க போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு பிறகு அது ஒரு பொருட்டாவே இருக்காது. முடிச்சு வரும்போது அடண்டே செம்மையா இருந்தது, போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு செம மூமெண்ட் அப்படியா தான் இருக்கு, ரைட்? ஸோ அகெயின் ஐ திங்க் மூவ் ஆகுது இல்ல, திரும்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். இன்றைக்கு மக்கர் பண்ணுது. ஓகே, ரைட்? ஸோ ஃபன்னா இருக்குமா? அதுக்கும் இப்ப முதலாவது கேள்விக்கு அப்படி டெஃபினிட்லி நான் ஈஸியா இருக்குமான்னு கேட்டதுக்கு இல்லை என்று சொன்னனோ, ஃபன்னா இருக்குமான்ற கேள்விக்கு டெஃபினிட்லி எஸ்,
ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டுமே ஒவ்வொரு நாளுமே ஏதாவது புதுசா நடந்துட்டே இருக்கும். அது நீங்க கன்சல்டன்ட்ல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் உங்களோட வார்ட்ல இருந்து திறத்து படுறதா இருக்கட்டும், இன்னொரு குரூப் ஏச்சு வாங்குறதா இருக்கட்டும், எங்கேயாவது வெளியில கிளப்பட்டு நிக்கிறதா இருக்கட்டும், ரைட்? எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லி இருக்கு, ரைட்? இப்ப நாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப சர்ஜரி என்று சொன்னா இப்ப குறிப்பிட்ட கிழமைகள் செய்வோம். இப்ப 6 கிழமை சர்ஜரி செய்யணும் அப்படி இருக்கு, ரைட்? இப்ப நாங்க அதுல ஒழுங்கா செய்யாம குழப்படி விட்டோம் அப்படி என்று சொன்னா 6 கிழமைக்கு மேல நாங்க செய்ய வேண்டி வரும். சரியா? சோ இப்படியான ஒரு இக்கட்டான நிலைக்கு பேர் தான் எக்ஸ்டென்ஷன், ரைட்? சோ எந்த குரூப் எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கிச்சு, ஏன் வாங்கிச்சு, இந்த மாதிரியான பூராயங்கள் காய்க்கிறது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போறதே சரியான ஃபன் இருக்கும். பேஷண்ட்ஸ் பாக்குறது சொல்லிக்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், ரைட்? இது வந்து ஒரு மெஷினோட ஒர்க் பண்ற அந்த ஒரு இது இல்ல, ரைட்? சோ சொன்ன மாதிரி ஆக்களோட கதைச்சு அவங்களோட கதைகளை கேட்டு ஒவ்வொரு கதையுமே வித்தியாசமா இருக்கும், ரைட்? அதே நேரம் சில நேரம் கவலையான கதைகளும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்க கேட்க வேண்டி வரலாம், சந்தோஷமான கதைகளும் நீங்க பார்க்கலாம், ரைட்? ஆனா டெஃபினெட்லி ஃபன் அண்ட் நிறைய சுத்தலாம், ரைட்? எக்கச்சக்கமா சுத்தலாம். சோ இது வந்து டிசெக்ஷன் ஹால்ல பாருங்க, ஒவ்வொரு எலும்பு துண்டோட இருக்கிறோம், ரைட்? சோ இது வந்து மியூசியத்துல இருந்தது. சோ டிசெக்ஷன் ஹால்ல எங்கட ஃபர்ஸ்ட் டே, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் டே போகும்போது எங்கடா பாடி எங்கடா பாடி எங்கடா பாடி எப்படா ஒட்டும்னு இருக்கிற டைம்ல எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே இல்ல, அதெல்லாம் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எலும்பு எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கன்னு சொல்லி கையில தந்தாங்க. அன்றைக்கு டிசப்பாயிண்டிங்கா இருந்தது. ஆனா அதுக்கு பிறகு பாடியை தந்த பிறகு என்னங்கிற பிள்ளையா செய்வாங்க, ஒரு 1-2 நாள் ஒழுங்கா டிசெக்ஷன் செய்வாங்க, பிறகு விளையாட்டு காட்ட தொடங்கிடுவாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடாது, ரைட்? ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? இது வந்து அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் சொன்னேன், அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கி அடுத்த நாள் நாங்க அதையே செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு பீச்சுக்கு போனது, ரைட்? சோ உங்களை வந்து குரூப்ஸா பிரிச்சிருப்பாங்க, ரைட்? சோ ஃபர்ஸ்டா பிரிக்கும் போது என்னடா இவனோட எல்லாம் இந்த குரூப்ல இருக்கிறோம், ரொம்ப கொடூரமா இருக்க போகுதுன்னு இருக்கும். என்னடா இப்ப ஒரு நாளும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு குரூப்புக்குள்ள வர மாட்டீங்க. அவங்க இப்ப எங்களோட பேட்ச்ல வந்து 137 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, ரைட்? இப்ப உங்களோட கிளாஸ்ல எல்லாம் 30 பேர் 40 பேர் அப்படிதான் இருப்பீங்க, ரைட்? இங்க 137 பேர், ரைட்? எல்லாரும் ஒரு 8 குரூப்ஸ்ல பிரிஞ்சு எல்லா மாதிரியான ஆக்கள், ரைட்? சிங்களீஸ், முஸ்லிம்ஸ் எல்லாரும் இருப்பாங்க, ரைட்? சோ இவங்களோட எல்லாம் என்னடா நாங்க காலத்து தள்ள போறோம்னு இருக்கும். ஆனா அதுவே ஒரு கொஞ்ச கிழமை, ரைட், போனோடனே அட இதை விட வேற ஒரு குரூப்ல என்னது இந்த குரூப் கிடைச்சதே சாசம், ரைட்? வேற ஒரு குரூப்ல நாங்க சர்வை பண்ணிருக்க மாட்டோம். கடைசியா இவங்க வந்து ஒரு குடும்பம் மாதிரி ஆயிடுவாங்க, ரைட்? சோ அடுத்த கேள்வி வந்து இஸ் இட் வர்த் இட்? அட என்னடா இவ்வளவு நித்திர எல்லாம் முழிச்சு படிச்சு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இது உண்மையாவே வர்த்தா, உண்மையாவே சந்தோஷமாவா இருக்கும் என்று நீங்க சில பேர் கேட்கலாம். சோ அதுக்கும் ஆன்சர் டெஃபினிட்லி எஸ். படுற ஒவ்வொரு கஷ்டம், முழிச்சிருக்கிற ஒவ்வொரு இரவு, ரைட், ஒவ்வொரு புலம்பலும் கடைசியா வந்து உண்மையாவே நல்லா இருக்கும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு பிறகோ அல்லது ஒரு பேஷண்ட்டை மொத்த ஒரு சந்தோஷம் பார்க்கும் போதோ அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்து என்ன சொல்ற, அதுக்கு வந்து ஒரு ஈடு என்ன வந்து சொல்ல முடியாது, ரைட்? ஸோ இது வந்து உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டியை பொறுத்தவரையில எக்கச்சக்கமான ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும், ரைட்? இது வந்து சக்ரேஸ் ஒன்ல எடுத்த போட்டோ, ரைட்? ஸோ நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் இவெண்ட்ஸ் இருக்கும், நிறைய கல்ச்சரல் இவெண்ட்ஸ் இருக்கும், டான்ஸ், மியூசிக், அது இது மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ என்ன சொல்றேன், மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டியில வந்து போரான ஒரு பீரியட் இருக்காது, ரைட்? ஏதாவது நடந்து கொண்டே இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதான் நான் சொல்றேன், இப்ப உங்களோட படிப்பு வந்து சரியான லோடா இருக்கும், சரியான ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும். ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் கடைசியில வந்து அவளை படிச்சதுக்கும் என்னது, இப்ப நீங்க குறிப்பா என்னது அந்த சார் சொன்னார் ஒரு சேலஞ்சிங், ரைட்? இப்ப நீங்க உங்களே சேலஞ்ச் பண்ணி பார்க்க ஆசைப்படுறீங்கன்னு சொன்னா இது ஒரு சூப்பர் கரியர், ரைட்? நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம், எனக்கு இன்னும் ஞாபகம், ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க பேஷண்ட்ஸ்ல பிளட் எடுத்தது, நடுங்கி 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 நர்ஸ் எல்லாம் ஏச்சு வாங்கி அடி வாங்கி, ரைட்? ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கரெக்டா பிளட் எடுத்தோம்னா எஸ் அண்ட் எல்லாம் லைக் சந்தோஷப்பட்ட இது இருக்கு. மாஸ்டர் மேரெல்லாம் கலாய்ச்சிருக்கிறாங்க, சரி இப்போ ஓகே இப்ப கேனுலா போட்டாச்சு எல்லாருக்கும் ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டாங்கன்னா கலாய்ச்சிருக்கிறாங்க, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் தையல் போட்டது, அப்படி மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டில நிறைய அமேசிங் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்கும், ரைட்? சாதிச்சுட்டோம் என்ற ஒரு உணர்வு வந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும், ரைட்? சோ இதெல்லாம் பார்த்தா இவங்க எல்லாம் டாக்டர்ஸ் இல்லை, இதெல்லாம் நாங்க தான், ரைட்? இது வந்து ஒரு எங்களோட ஃபேக்கல்ட்டில ஒரு ஓப்பனிங் செரிமனிக்கு சாரி எல்லாம் எடுத்து பாய்ஸ் எல்லாம் டை எல்லாம் கட்டி
நல்லா ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறாங்க. ஸோ பார்த்து டாக்டர்ஸ்னு தப்பி தவறி நினைச்சிடாதீங்க, ரைட்? ஸோ நாங்க நினைக்கிறோம். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, டெஃபினெட்லி ஒர்த் இட். நாங்க எல்லாம் இப்படி டை கட்டி சாரி கட்டி லைக் ஒரு டாக்டர் மாதிரி இருக்கும் போதே அதுவே ஒரு சரியான ஒரு செம்ம குஷியா இருக்கும், ரைட்? அதே நேரம் பேட் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கா, ரைட்? கசப்பான இதுகள் டெஃபினெட்லி இருக்கு, ரைட்? வாழ்க்கைன்றது இனிப்பும் கசப்பும் சேர்ந்தது தானே. ஸோ இனிப்பு மட்டுமே இருக்க முடியாது, திகட்டிடும் என்ன, ரைட்? ஸோ கசப்பான அனுபவங்களும் இருக்கத்தான் வேணும், டெஃபினெட்லி இருக்கும். உங்களோட என்ன சொல்றது, நிறைய என்ன ஃபெயிலியர்ஸ் நீங்க பார்க்க வேண்டி வரலாம், ரைட்? உங்களோட எக்ஸாம் மார்க்ஸ் காணாம இருக்கலாம். இப்ப யூஸ்வலி உங்களோட எக்ஸாமுக்கு எல்லாம் 50க்கு மேல எடுக்கணும் சார். தற்சமயம் 50க்கு மேல குறைஞ்சதுன்னு சொன்னா, இப்ப இந்த பெரிய எக்ஸாம் இந்த செகண்ட் எம்பி தேர்ட் எம்பி அதுல எல்லாம் நீங்க தற்சமயம் குறைய மார்க்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்பீட் எக்ஸாம். அப்ப அந்த நீங்க ரிப்பீட் எக்ஸாம் செய்யாட்டி நீங்க உங்களோட ஜூனியர் பேட்சோட படிக்க வேண்டி இருக்கும், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து எங்க நண்பர்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஹாஸ்பிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்ற, பேஷண்ட்ஸ் சில நேரம் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கஷ்டப்படுற அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸும் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். நான் பார்த்து ரைட் அவங்களோட கதைகளை கேட்டு நான் வீட்டை வந்து அழுத டைம்ஸும் உண்டு, ரைட்? ஸோ இது வந்து சும்மா அங்கட அப்பாயின்மெண்ட் ஒவ்வொரு அப்பாயின்மெண்ட் முடியவும் போட்டோ மட்டும் தவறாம எடுத்துருவோம், ரைட்? அப்பாயின்மெண்ட்ல படிக்க வேண்டியது படிக்கிறோமோ இல்லையோ போட்டோ மட்டும் எடுத்துருவோம், ரைட்? ஸோ இது அகெயின் இது நாங்க என்ன சொல்றது, ஒரு ட்ரிப் மாதிரி இருந்தாலும் இது ஆக்சுவலி எங்களோட ஃப்ரெண்டோட ஃபேமிலி மெம்பரோட ஃபியூனரல் உண்டு, ரைட்? ஸோ நாங்க இங்க இருந்து ட்ரிங்கோல மூதூருக்கு இப்ப அன்றைக்கு எங்களுக்கு நியூஸ் வந்து இப்ப இன்றைக்கு வந்ததுன்னு சொன்னா நாங்க இன்றைக்கே உடனே லைக் ஒரு பஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி ரைட் இங்க இருந்து மூதூர் வரைக்கும் போய் ஃபியூனரல் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்தது, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய என்ன சொல்ற கஷ்டமான இதுவும் இருக்கும். ஆனா அதே நேரம் ஆக்கள் உங்களோட கூட இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள இப்ப இவ்வளவு படிக்கணும், ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், ரைட்? என்னன்னு சமாளிக்கிறது, ரைட்? நீங்க யோசிக்கலாம். ஸோ சமாளிக்கிறது வந்து கஷ்டம் இல்லை, ரைட்? ஸோ நான் வந்து என்ன செய்யறேன்டா, படிக்கிறத தவிர எல்லாம் ஒழுங்கா செய்வேன், ரைட்? ஸோ இது வந்து டிராமா பிராக்டிஸ் நேரம், ரைட்? பால் குடிச்ச நாங்க, ரைட்? ஏலக்காய் பால். ஏலக்காய் பால்ண்டா பால்ல ஏலக்காய போட்டு தந்தாங்க, நல்லா இருந்தது. ஸோ நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யணும், நீங்களும் கட்டாயம் செய்யணும். நிறைய பேர் ஸ்கூல்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி செஞ்சுட்டு யூனிவர்சிட்டி வந்தோடனே படிப்பு லோடுன்னு சொல்லி நிப்பாட்டிடுவாங்க. யூனிவர்சிட்டியில வந்து பெருசா செய்ய மாட்டோம். ஆனா சார் சொன்னவர் நிறைய ஸ்கில்ஸ் வேணும், ரைட்? ஹாபிஸ் வேணும், உங்களோட கம்யூனிகேஷன், ரைட்? இப்ப நான் எப்பயுமே இப்ப ஜூனியர்ஸோட கழிச்சா வேற யாருக்கும் லைக் என்ன சொல்றது, மெடிக்கல் ஸ்கூல் பற்றி சொல்ல போனா நான் கேட்கிற ஒரு கேள்வி, ரைட்? அந்த டாக்டர் அந்த பட்டம் அந்த எம்பிபிஎஸ் அந்த டிகிரியை உங்கள்ட்ட இருந்து எடுத்தா நீங்க யார் என்ற கேள்வியை வந்து நீங்க உங்கள்கிட்டயே கேளுங்க என்று சொல்லி, ரைட்? ஸோ இது வந்து அந்த டிராமா பிராக்டிஸ். இது வந்து நாங்க அறிவியல் நகர் என்று சொல்லி என்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்டி கிளிநொச்சியில இருக்கு. அங்க ஒரு பெரிய மினிஸ்டரை பாக்குறேன்னு போய் கடைசி வரைக்கும் நாங்க பார்க்கல, ஆனா அட்லீஸ்ட் போய் சுத்தி பார்த்துட்டு வந்தோம். ஸோ இது வந்து நான் யூனியன்ல இருந்த டைம். ஸோ அப்படியே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து கொரோனா பீரியட், ரைட்? 2 வருஷத்துக்கு முதல் இது எங்கிட்ட சொன்னா கொலம்போல பிரசிடென்ஷியல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஃபார் கோவிட் ப்ரிவென்ஷன், ரைட்? அந்த கால் எல்லாம் எடுத்து கேட்பாங்க, ரைட்? எனக்கு முக்கால வடியுது, இரும்புது, கொரோனாவா, என்ன செய்யறது என்று சொல்லி. அப்ப அதுக்கு கால் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணி வழி காட்டுறதுக்கு, ரைட்? ஸோ சீனியர்ஸோட எல்லாம் போயிருந்து சமூக சேவை செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய சான்ஸ் கிடைக்கும். மெடிக்கல் கேம்ப் செய்வீங்க, அந்த மாதிரி நிறைய இதுகள் கிடைக்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல, ரைட்? ஸோ இந்த கண்ணாடி போட்ட ஹேண்ட்ஸம் பாய் வந்து நான் தான், ரைட்? அண்ட் இது என்ற ரூம்மேட், ரைட்? பக்கத்துல இருக்கிறது. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் இயர், ரைட்? ஸோ எங்களோட வெல்கம் பார்ட்டிக்கு நாங்க வந்து என்னவும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ சும்மா ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது, ரைட்? ஸோ எனி ரிக்ரெட்ஸ், ஏண்டா வந்து எப்பவாவது யோசிச்சிருக்கிறீங்களா என்று நீங்க கேட்க விரும்பலாம், ரைட்? டெஃபினெட்லி யோசிச்சிருக்கேன். நேற்று கூட யோசிச்சேன், அட ஏண்டா இங்க வந்தோம், ஏண்டா இப்படி படிக்கிறோம் என்று யோசிச்சேன். ஆனா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன அந்த அங்கங்க வந்துட்டு போறவன், ரைட்? நேற்று இதை யோசிச்ச அதே டைம் இந்த பிரசன்டேஷனும் கடகடன்னு நான் நேற்றதான் இருந்து செஞ்சுட்டு இருந்தேன். இந்த பிரசன்டேஷன் செய்யக்க ஒவ்வொரு இந்த போட்டோஸை பார்க்கும் போதும் அட இப்படி எல்லாம் ஃபன் எடுத்திருக்கிறோமா, ஓம் என்ன நல்லா தான் இருந்திருக்கு என்ன என்று இருந்திருக்கும், ரைட்? அண்ட் டெஃபினெட்லி இருந்தது.
ரைட். ஸோ இப்ப இந்த மூமெண்ட் ரைட் என்ன நம்ம யோசிக்கிறீங்களான்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அகெயின் தி ஆன்சர் இஸ் நோ. ரைட். இது உண்மையாவே என்ன சொல்றது, இது வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி. ரைட். இட்ஸ் அ காலிங். ரைட். ஸோ இதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஒரு நாள் நான் இதை விட்டுட்டு இன்னொரு வேலை செஞ்சிருக்கலாமே அப்படின்னு யோசிக்க மாட்டேன். சார் சொன்னாரு என்னது, மெட்டாக்கள் எல்லாரும் ஹாலிடேல இருப்பாங்க, நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருப்பீங்க. முற்று முழுதாக உண்மை. நான் கடைசியா வீட்டை போய் 6 மாசம் ஆகுது. ரைட். வீட்டு பக்கம் பார்க்கல. ரைட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேரி பண்ணுவாங்க, அவங்க பிள்ளைகளுக்கு பேக் போட்டு பாட்டில் கொடுத்து லஞ்ச் பாக்ஸ் கொடுத்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவாங்க. ஆனா நாங்களும் இப்பதான் பேக் போட்டு லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்து ட்ரிங்க் பாட்டில் எடுத்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இருப்போம். ரைட். ஸோ அந்த ஒரு இது இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இப்ப உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது சில நேரம் தோணலாம், அது என்னடா ஒரு அவங்களோட ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட போக முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா இப்ப என்ன கட்ட நான் சொல்லுவேன், அது போறதை விட எனக்கு ப்ரையாரிட்டி வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறது தான். ஆனா டெஃபினெட்லி அப்படி ஃபுல்லா இருக்காது. டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் போறதுக்கு வந்து டைம் கிடைக்கும். ரைட். ஆனா எல்லாத்துக்கும் போகணும் வந்து நீங்க வந்து நினைக்க கூடாது. ரைட். ஸோ சாக்ரிஃபைஸ் இல்லாம நோ பெயின் நோ கெயின் தானே. ரைட். ஸோ சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கத்தான் வேணும், பட் வில் பி வர்த். ஸோ இது இப்பதான் சொன்னேன் ஃபங்க்ஷனுக்கு போக முடியாதுன்னு. இந்த போட்டோ எடுத்தது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல தான். ரைட். ஸோ இது எங்களோட ஃப்ரெண்டோட அக்காட ரிசப்ஷனுக்கு போனோம். ரைட். ஸோ இங்கதான் நடந்தது ஜாஃப்னால. ஸோ அங்க இது எங்களோட கிளினிக்கல் குரூப்போட கேம். அண்ட் இது பொங்கல் நாங்க எங்களோட ஃபேக்கல்ட்டியில செய்தது. ரைட். அண்ட் இது வந்து இந்த 4 அழகான குரங்குகள். ரைட். ஸோ இது வந்து நானும் என் ரூம்மேட்ஸும். ஸோ அது அடுத்த விஷயம். நீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து உங்களோட நீங்க ஜஃப்னான்னு சொன்னா எல்லாருக்குமே ஜஃப்னா இனி கிடைக்க போறது இல்லை. நீங்க A-level எடுத்த பிறகு நிறைய பேர் வந்து உங்களோட சொந்த ஊரை விட்டு தூர போயிடுவீங்க. ஸோ தனியே இருக்கிறதுக்கான ஸ்கில்ஸ், சமைக்கிறது. நான் இங்க வந்துதான் சமைக்க பழகினேன். ரைட். உடுப்பு துவைக்க நான் இங்க வந்து பழகல, ஆனா அடிக்கடி துவைக்க வேண்டி இருக்குது, என்ன செய்யறது. ஸோ தனியே இருக்க பழகணும். ஸோ உண்மையாவே நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரைட். நான் ஒரு சோஃபா வந்ததுக்கு ஹோம் சிக்கண்டு வீட்டை போகணுமேன்னு சொல்லி பெருசா தோணுனதில்லை. ஃபன்னா இருக்கும். ரைட். ஃப்ரெண்ட்ஸோட நல்லா இருக்கும், நல்லா சுத்துவோம். ஸோ இதுவும் சுத்த போய் தான் எடுத்த போட்டோ. ரைட். அண்ட் இது எங்களோட பேட்ச். ரைட். எங்களோட பேட்ச்ல நிறைய பேர். இதுவும் அகெயின் நாங்க ஒரு இவெண்ட் செய்து கடைசியா ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் ஆடி போட்டோ எடுத்து முடிச்சோம். ஸோ தேங்க்யூ. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வேண்டி இருக்குது. ஹோப்ஃபுல்லி இதை பார்த்து உங்களுக்கு அடடா மெடிக்கல் லைஃப் நல்லா இருக்கே என்று தோணி இருக்கும் என்று நம்புறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Brilliant. Thank you, Gopika, for sharing. அவ வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு மெடிக்கல் லைஃபையே சொன்ன மாதிரி ஒரு படமாக உங்களுக்கு தந்துட்டா. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தேட். குவிக்லி நாங்கள் கொஷின் ஆன்சருக்கு போவோம். உங்களுக்கு இப்போ இதில் நடந்த ப்ரொஃபஸர் சிவகணேஷும் கோபிகாவும் சொன்ன இதில் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் ஏதாவது கேள்விகள் வந்திருந்தா அதை நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ. அண்ட் போத் ஆஃப் தெம் அவைலபிள். 2 பேரும் உங்களுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க. ஸோ உங்களோட மைக்கை அன்மியூட் பண்ணி போட்டு நீங்கள் கொஷின்ஸை கேட்கலாம். இப்பயும் யார் முதல் கேட்குறேன்னு ஒரு 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 இது இருக்கிறது. ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக போறாக்கள். ஸோ பிரேவ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கோ ஃபார் த கொஸ்டின்ஸ். நீங்க மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருந்தா இப்போதைக்கு நான் கேட்டிருப்பேன், ஆக்களை பிடிச்சு கேள்வி கேட்க சொல்லி. அப்போ அந்த முதலாவது கேள்வி கேட்கலாம் கஷ்டம். அப்ப நான் முதலாவது கேள்வியை கேட்கிறேன், பிறகு 2வது கேள்வியை கேட்கலாம். ஸோ சிவகணேஷ், you spoke about the different fields of medicine எல்லாம். அப்போ how did you choose your field? How did you choose to get into surgery and especially vascular surgery? ஓகே. ஸோ நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அதுக்கு ஒரு டெஃபினிட் ஆன்சர் சொல்ல கஷ்டமாங்கிறேன். பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் த பீப்புள் யூ ஒர்க் வித். மெடிசின் இஸ் யூ லைக் Gopika said also, you work with a lot of different consultants in different specialties, and some people make an impression on you. அதாவது சிலாக்கள் மெட்டாக்களை விட ஒரு கூட ஒரு இம்ப்ரெஷன்
வாரது. நாங்கள் அவைய ரோல் மாடல்ஸா எடுக்கிற ஒரு சான்ஸ் கூட இருக்கு. அது மெடிசின்ல நிறைய வாருது. அண்ட் நான் நினைக்கிறேன், எஸ்பெஷலி இன் மை கேஸ், ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் மாடல்ஸ், some important of சில ரோல் மாடல்ஸ் மேட் அ இம்ப்ரெஷன் இல்லை, அண்ட் தேவர் சர்ஜன்ஸ். எஸ்பெஷலி எங்களோட ஃபைனல் இயர்ல இருந்தவர் ப்ரொஃபஸர் ஷெரீஃப் டீன் என்று சொல்லி. ஹீ வாஸ் அ வெரி வெரி டெடிக்கேட்டட், வெரி கமிட்டட். ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சரியான கஷ்டமான ஆள். ஹீ வாஸ் நெவர் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் எனி திங், பட் ஹீ டின்ட் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அதர்ஸ் டு ஒர்க். ஹீ வாஸ் ஆல்சோ தேர், பேசிக்கலி லெட் ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட். அப்படியான ஒரு ஆள் இருந்தவர். அண்ட் அதர் திங், அண்ட் திஸ் வேரிஸ் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளா. சிலாக்கள் சில இதெல்லாம் கூட விரும்புறது. சர்ஜரியில ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்கு, இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் கரெக்ட், தட் யூ கேன் என்ன சொல்ற, கெட் திங்ஸ் டன், யூ கேன் see the results of what you do more than in certain other specialties. That's not exactly true always, but medicine is a much more, and the physicians வந்து சிலாக்கள் கொஞ்சம் they are much more, நான் சொல்றது more academic என்று அந்த விதத்துல they come with, they look at a lot of very finer things. Surgery la you get to do things with your hand, you really and you say the results. அதன் கையால செய்து தச்சு வட்டி இதுன்னு செய்ய அதுல ஒரு adrenaline rush ஒன்று இருக்குது சர்ஜரியில. ஸோ ஐ திங்க் இஃப் யூ லைக் தட், இஃப் யூ thrive அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல, தென் சர்ஜரி இஸ் ரைட். ஸோ ப்ராபப்ளி சம்திங் லைக் தட். நான் இன்னொரு இது, நான் பி ஃப்ரேங்க், மெடிக்கல் வார்ட்ஸ்ல பேஷண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இட்ஸ் வெரி வெரி ஹெவி. நிறைய கிளாக் பண்ணி see lot of patients, huge numbers. எனக்கு அதுல I didn't like that. I prefer to do more this thing. So அதுவும் ஒரு பக்கம் போல், but it was actually the role model. So kind of factors இருக்குது அதுல, and I think it get together, I enjoyed it. But the most important anakan is that sense of operating and doing things with the hand, and actually there is, even to this day, நான் இவ்வளவு நாள் சர்ஜரி செய்தாலும், when at the end of a major operation, I still get that என்னன்னு சொல்றது, kick out of it. எனக்கு அது ஒரு இது இருக்கு. So that's why I am there, I think. Good, thanks Ganesh. Anyone else? Any other questions? I think I have a question for Sir Professor Siva Ganesh. பயமா இருக்காதா? How do you have the confidence to do like a surgery? Don't you ever get scared? What was the first time like? So நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க, when we start training in surgery, we are always supervised. So you watch first, then you do step by step செய்யறது. சில steps நாங்க செய்யறது matter step the senior person will do, and then gradually you get into it. Do I feel nervous about surgery? Yes, even now I do. When there are certain கஷ்டமான complex surgeries இருக்கேக்க, you work as a team. நாங்க இந்த images CTs பார்த்து அதை பற்றி யோசிச்சு இதால இது செய்யக்க என்ன கஷ்டம் வரலாம்ன்ற பிளான். ஸோ பிளானிங் இஸ் ஆல்சோ as important. நாங்க பிளான் பண்றது. But the moment you come into a difficult space, it is of course you do feel nervous. You do have problems. If you the type of surgery I do, which is mainly liver and pancreas, you can have a lot of bleeding, and at that time you வெளியில காட்டிக்கொள்ளாட்டியும் உள்ளுக்குள்ள you are nervous and you are worried, and sometimes you can run into a lot of trouble. But then that is part of the job. You can't have only நீங்க சொன்ன மாதிரி no gain without pain, same thing. So if you want and the adrenal rush தேவைன்னா, you have to have the other side of it also. So that's the way it is. Thank you. Great. Anyone else? This is the forum for you. It's an open forum. நீங்க any questions கேட்கலாம், medical related, உங்களோட career related questions anything கேட்கலாம், either on the presentation or வேற ஏதாவது question இருந்தாலும் feel free to ask them.
Aingaran கேள்வி கேட்டபடி I'm wondering whether we have a potential medical recruiter தெரியாது Aingaran. I think the people here know that when I see blood, I tend to faint. It has happened a lot. இப்போ ஒரு கிழமைக்கு முந்தியும் நடந்தது. அப்ப நிச்சயமா சர்ஜரி எனக்கு செய்கிறாது. Can I ask you a question, Gopika? Ma'am, yeah. Yes, you said you didn't enter the medical faculty when you set the exam first time, but the second time you succeeded. So Yeah. what was the secret behind it? How did you prepare the second time? உண்மையை சொல்ல போனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நிறைய விளையாடிட்டேன். பாஸ் பேப்பர்ஸ் அதுகள் செய்ய சொல்லுவாங்க. நான் வந்து அது பெருசா I wasn't paying much mind to it. So நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் when I set the exam அவள பாஸ் பேப்பர் செய்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுகள் இருக்கல. உண்மையா சொல்ல போனா நான் செகண்ட் ஷை செய்யக்க the major difference was that நான் பாஸ் பேப்பர்ஸ் செய்து இப்படித்தான் கேள்விகள் வரும் என்ற ஒரு ஐடியாவோட போனது. மற்றொரு கட்ட பழக்கம் உண்ட வரைக்கும் இருக்குது, சாய்ஸ்ல விட்டுருவன், ரைட்? இது சம்டைம்ஸ் வராதானே விட்டுருவோம், இப்படியும் படிக்க டைம் இல்ல, அந்த ஒரு இது ஃபர்ஸ்ட் டைல எல்லாம் நிறையவே ஹியூஜ் சான்ஸ். என்வாரன்மெண்டல் பயாலஜி என்ற ஒரு கொடூரமான பாடம் ஒன்று இருக்கும், ரைட்? ஐ திங்க் A level பயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்கன்றா உங்களுக்கு விளங்குவேன்னு நினைக்கிறேன். சோ அதுல ஒவ்வொரு பிராணியும் ஐயோ அதோட சயின்டிபிக் நேம் அதெல்லாம் இருந்து மெமரைஸ் பண்ணி, ஸோ அந்த செக்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷை எடுக்க நான் படிக்காம போயிருந்தேன். பட் ஆல்மோஸ்ட் நம்ப மாட்டீங்க 3 essay questions, ரைட்? என்வாரன்மெண்டல் பயாலஜில மட்டுமே வந்தது. ஸோ எந்த ஒரு பாடத்தையுமே சாய்ஸ்ல விடாதீங்க, அப்பவும் சரி இங்கால மெடிக்கல் ஸ்கூல் வந்த பிறகும் சரி. ஸோ செகண்ட் ஷை படிக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த செக்ஷன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணிட்டு போனேன். நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் செய்து நல்ல ப்ராக்டிஸ் இருந்தது, ரைட்? ஸோ ப்ராக்டிஸ் questions கட்டாயம் செய்தது தான் it made the difference, I would say. Thank you, Gopika. Very good advice. Yeah. So yeah, discipline, perseverance, and practice. So those are very, very important key aspect of this. I'll just give another 10 seconds just to see whether there's any other questions. Otherwise, we will close this one off quickly. I want to ask Sister Gopika a question. Whether did she give equal priority to all? Sorry, say that again. Sister, did you give priority equally for all 3 subjects? And biochemistry, physics, biology, physics and chemistry அப்படி கேக்குறீங்களோ? Oh. எஸ் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தேன். நான் ஒன்று கூட படிச்சேன் இல்லை, ஆனா பிசிக்ஸ் வந்து எனக்கு ஓடாது. ஐ வாஸ் பேட் அட் பிசிக்ஸ். ஸோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்ப பிசிக்ஸுக்கு அவ்வளவு பெரிய ரிசல்ட்ஸ் உண்மையா நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அப்ப கூட வந்து கெமிஸ்ட்ரியும் பயாலஜியும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கொண்டு இருந்தேன். ஆனா அதுக்குள்ள ரைட் 3மே முக்கியம், ரைட்? ஏண்டா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஜெட்ஸ்கோ வந்து அந்த பேப்பரோட அந்த கஷ்டத்தை பொறுத்து அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டி ஒன்று இருக்கு தானே அதுல. ஸோ 3க்கும் நீங்க டெஃபினிட்டா ஈக்குவல் வெயிட் கொடுக்கணும். பட் இப்படி ஒன்று இருக்கு தானே பயாலஜி அண்டா, லைக் பிசிக்ஸ் நல்லா செய்திருந்தா ஜெட்ஸ்கோ கூடும், மேக்ஸாக்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி செய்திருந்தா கூடும், சம்திங் லைக் தட் இஸ். அது எனக்கு எவ்வளவு தூரம் உண்மையாண்டு தெரியாது. பட் 3 பாடத்துக்கும் நீங்க ஈக்குவல் வெயிட் கொடுக்கத்தான் வேணும், ரைட்? 1 or 2 நீங்க அப்படி சாய்ஸ் பண்ணி படிக்கிறாது, 3க்கும் கொடுக்கணும். ஓகே, was that helpful? Yes, thank you. Right, thank you for the question. Great. So if you have any future questions later on, you can always channel those questions through both principals. We have the honor of having both Chundukli and St. John's principals with us today, so you can always channel the questions through them, and then we can probably have future sessions if that would be useful. So that's not a problem. So thank you all, and I'm just going to pass over to Aings for the final close. Thank you, Lakshman.
I just want to thank our speakers for today. So Ganesh, thank you for your time and for giving your expert advice. This is for the students here. I think it's a very rare opportunity to hear from someone so high in the field and to hear you lay it out. Thank you. Thank you, Gopika, for your time and for capturing the enthusiasm and excitement of going to medical college. And I was, even though I didn't do medicine, I was reminded of my university days listening to your talk. And I also want to thank both principals. Thank you for helping us organize this and for getting the students, the right audience together, and for your continued support for us over the last year. Thank you very much. We appreciate it. கடைசியா இன்றைக்கு சேர்ந்து இதுல இந்த இவெண்ட்ல சேர்ந்து இதுக்கு சிறப்பிச்ச எல்லாருக்கும் நன்றி. நீங்கள் இதுல ஒரு at peak we had 46 people, 46 பேர் சேர்ந்து இதுல வந்ததுக்கு நன்றி. உங்களோட கேள்விக்கும் நன்றி. ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஒன்று வச்சிருக்கிறோம். If you can fill that in and give us your impression of what you thought about today's talk, that will be very helpful to us. அந்த chatல இருக்குது அதுக்கு லிங்க். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எல்லாரும் அதை ஃபில் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு உதவியாக இருக்கும். Anything else, Lakshman? இல்ல, அதான் the feedback would be good. உங்களுக்கு 7 மண்டா ஒருக்கா கிளிக் பண்ணிட்டு, I don't know எத்தனை பேர் நீங்க மொபைல்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ லேப்டாப்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. பட் if you can click on that, அல்லது இப்ப டைம் இல்லாட்டிக்கும் ஒருக்கா சேவ் பண்ணீங்கன்னாலும் நல்ல. அது உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் செஷன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். So that's very, very important and very appreciated if you can do that for us. Hopefully in the sessions உங்களுக்கு beneficial இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். It was very interactive and very, very, very full of information, so very informative as well. So it was good. And again, once again, Angs has already said, so appreciative of both the principal Dushimis and Tushi sir, so for you guys. So it's very, very, very good. Thank you so much for the time. Anything else, anyone? If you want to ask anything, otherwise we can just close. The feedback link or copy பண்ணுங்க please. Yeah, thank you, Lakshman. You can send the link to us and we can circulate it and get it filled if they are unable to fill it now. Oh, right. If there's any problem, you send the link to us. Okay, that would be good. I can just email that link. That's no problem. Yeah, brilliant. Okay, thank you. One more thing, Lakshman. Sure. ஒரு சின்ன விஷயம் ஆட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். Yeah. கோபிகாட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கப்பட்டது, 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் ஈக்குவலா படிச்சினீங்களா என்றது ஜிஸ்கோ ஜெட்ஸ்கோ என்றது பேட்டிஎம். இன்றைக்கு கிணபேருக்கு அந்த ஜெட்ஸ்கோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதோட விஷயங்கள் கிணபேருக்கு தெரியாது. ஸோ ஜெட்ஸ்கோ வந்து அதாவது 97 ரிஃபார்ம்ஸுக்கு முதல் 4 சப்ஜெக்ட்ஸையும் கூட்டினா வர்ற மார்க்ஸை பார்த்து தான் டோட்டல் எடுத்துனாங்க. பட் இன்றைக்கு ஜெட்ஸ்கோன்றது அப்படி இல்லை. எங்களோட ஓன் பெர்ஃபார்மன்ஸை விட மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி செய்யணும்ன்றதுலேயும் பேஸ் பண்ணித்தான் இந்த ஜெட்ஸ்கோ வரும். அதனால எல்லா பாடங்களையும் ஈக்குவலா படிக்க வேணும்ன்றது தான் இப்போ அதை பேஸ் பண்ணித்தான் ஜெட்ஸ்கோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது. கமிட் பண்ணி போகலாது அல்லது அதை சர்டன் இதை குறைவா ட்ரீட் பண்ணிடலாது. கண்டபடியால எல்லா பாடங்களும் லாஸ்ட் இயர் கெமிஸ்ட்ரி தான் ஜெட்ஸ்கோ டிசைட் பண்ணுது. பட் திஸ் இயர் பயாலஜி அண்ட் கம்பைன்ட் மேத்ஸ்.
right? So அப்ப எந்த இயர் எது வரும்னு தெரியாது. ஆனபடியா இன்னொரு ஆள் அதாவது எங்களோட எக்ஸாம் செய்கிற மற்ற ஆட்கள் எப்படி எக்ஸாம் செய்யணும் என்றதை பேஸ் பண்ணித்தான் Z-score வரும். ஸோ நாங்கள் எவ்வளவு கட்டித்தனமா செய்கிறோம் எல்லா பாடத்திலையும்ன்றது கட்டாயம் முக்கியம். That's very good. That's very good advice for students. Yeah, thank you for that. Yeah, because அது தெரியாம நாங்கள் திரும்ப மீட் பண்றோமோ தெரியாது ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பட் இது ஞாபகத்தில் இருக்கணும்ன்றதுக்காக சொல்றேன். That's very good. Sivaganesh, Gobika, do you want to add anything to it? No, not really. I think yeah. So the Z-score, to be very frank, எனக்கு pretty exactly how they do it, and I know they use statistical methods. I'm not sure how they use it. It's done at the UGC, but I think it makes sense. நீங்க சொன்ன மாதிரி to pay equal attention, you have to pay. I don't think it makes sense. I think that is a must. That all subjects same. There is no way you can selectively do one or the other subject. So it's a very competitive field if you want to get into medicine. So you've got to do the best in all. Yeah, brilliant. Yeah, thank you, Principal, for that one. That is very good point for the audience. So hope the students have captured that one as well. Wonderful. Thank you, everyone. Thanks for joining us today, and hope that was a beneficial session for you. So and we just wanted to wish you all the very best as well with your studies. As you heard, pay equal attention to all 3 subjects and you'll be fine. Good luck. Good luck. And hopefully we'll see some of you in medical school. Ah, great. Yeah. So you might get some lectures from Sivaganesh in the future. See you all. Okay, Goodbye. thank you. Good Bye-bye. night. Bye. Thank you, sir.